يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أنقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى السلام على المشفع بالقيامة السلام على المضلع بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك ألقى الأنبياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي
بشر لك البشر سيدنا محمد بشر لك البشر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر سيدنا محمد بشرنا بشر سيدنا محمد بشرنا البشر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر بفضلنا حفظ الإله رحمة لمحمد حفظ الإله رحمة لمحمد أباه أمجاد صون باسمه أباه أمجاد صون باسمه سيدنا محمد البشر سيدنا محمد بشر البشر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر ترك الصفة فلم يصفهم أرون ترك الصفة فلم يصفهم أرون من أدم وإلى أبي وأمه من أدم وإلى أبي وأمه سيدنا محمد بشر لك البشر سيدنا محمد بشر لك البشر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر بل هو أكل يا كوتي بين الحجر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة، بلغت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. وتناول ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. والقرآن الذي يقطن في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. وكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. ونورا حير الأفكار نور وبهار، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف
بأن يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله وإن عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف توفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فإنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافه العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي شافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. يا نبي اذكر الصلاة على النبي محمد. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي عليك، يا رسول سلام
يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتينا ما قد سألنا يا الله بمعطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واقرب الأرواح منا يا الله بلك غير الألام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا نرتجي منك الشفاعة لجميع حذرين طلع القدر علينا بالإنسانيات وجب الشكر علينا وندعى لله مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا 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 يا سيدي يا رسول الله اغفرنا يا مولانا محمد مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل والمعامل بما أمن ممن نصر هذا الحبيب وصره وظاهره وشر اليد أولادنا ووالدينا كترنا ووافينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين آمين يا الله ومعالم الإسلام والإيمان بآله معمورة معنا وشهورا آمين مغلوبين وقت دين المدين واغفر للمذنبين تقبل التائبين تائبين آمين يا الله المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابصر العدل بوالة الحق في جميع أهواء الأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا بالعمل والعمل والسلم فيه النبي دائما وإذا توفنا فتوى المسلم مؤمنا واحتب لنا منك بحر الأجر وسلم على هذا النبي المحبوب والأسه والألواح والقلوب وعلى آله ومن آله ومن صب وآخر دعوانا أن الحمد لله
برب العرش أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا الكافي أنا الكافي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi riwayatin min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan malam ini kita semua masih diberikan dan merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, majlis yang di dalamnya tidak menyebutkan sesuatu apapun kecuali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang di dalamnya tidak disebutkan apapun kecuali tentang manaqibnya orang-orang saleh. Alhamdulillah, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu dan maha menggerakkan hati kita, maha menggerakkan kaki kita, maha menggerakkan lisan kita. Dan alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya untuk melantunkan atau menggunakan lisan kita untuk memuji sebaik-baiknya makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hadirin wal hadirat, wabil khusus para habaibuna, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ja'far bin Muhammad Basyaiban, kepada kiai kita, para ustadz kita, wabil khusus Kiai Amiruddin Umar, yang mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan, selalu di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi inayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Berkumpulnya kita di sini ayuhal ikhwan bukan lain dan tidak lain hanya untuk menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita bisa meneladani bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangkaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, bahkan fil masyriqain wal maghribain, dua alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Tidak ada makhluk yang melebihi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam penciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau bertanya, Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Disebutkan oleh sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, akhbirni, habarkan kepada saya dan kasih tahu kepada saya ya Rasulullah, awalu khalqin, atau awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Jabir, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir,
Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berhenti sampai situ. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nur tersebut berpindah-pindah dari mulai ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa nafakhna fihi ruh, maka ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam tersebut ruh, dan di situ terdapat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan kepada sulbi Nabi Adam alaihi salam. Dan diriwayatkan ketika Nabi Adam alaihi salam dititipkan pada Nabi Adam alaihissalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, itu senantiasa para malaikat bertasbih di belakang Nabi Adam alaihissalam ketika di sorga. Ketika di sorga, Nabi Adam heran dengan itu semua, takjub dengan itu semua. Nabi Adam ke ujung sorga manapun, itu malaikat senantiasa mengikuti Nabi Adam dan bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Dan sebelum itu pun bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika membuka matanya, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka matanya beliau melihat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan di muka bumi, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala, di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, di tiang-tiang surganya Allah Subhanahu wa taala, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah demikian kecuali memang ada manusia yang paling mulia, manusia yang paling diagungkan, paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, menikah dengan Ummunah Hawa, itu nggak lama para malaikat berpindah, nggak ngikutin lagi Nabi Adam. Sebutkan dalam tafsir seperti itu, nggak ngikutin lagi Nabi Adam. Yang diikutin siapa? Siti Hawa. Siti Hawa jalan kemana aja, ini malaikat ngikutin di belakang. Malaikat ngikutin di belakangnya, senantiasa bertasbih kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertasbih itu Nabi Adam bingung, yang kemarin para malaikat ngikutin Nabi Adam, sekarang kok pindah? Dulu ngikutin saya, sekarang kok pindah kepada istri saya, ngikutin istri saya di mana, kemana-mana. Lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana ya Allah? Apa ini ya Allah? Kok seperti ini? Kemarin ini para malaikat ngikutin saya, kok sekarang ngikutinnya istri saya?" Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, sesungguhnya itu para malaikat bukan ngikutin Nabi Adam alaihissalam, tapi apa yang diikuti oleh para malaikat tersebut yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan kepada Nabi Adam. Setelah pernikahan Nabi Adam berpindah nur tersebut ke perutnya Siti Hawa, maka diikutin Siti Hawa. Terus seperti itu, turun dari Nabi Adam ke Nabi Tis, terus turun lagi ke Nabi Idris, turun lagi sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Ibrahim. Itu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpindah min aslabil tahirah ila arhamiz zakiyatil fakhirah. Disebutkan dalam riwayat itu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diletakkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam garis keturunan manusia yang mulia. Manusia yang mulia. Sehingga kepada Nabi Ibrahim, sehingga kepada Nabi Ismail, sehingga turun kepada suku Quraisy. Dari suku Quraisy dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya manusia. Lalu kepada datuk-datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari suku Quraisy dipilih Bani Hashim. Itu kelompok manusia yang paling
Yang paling apa? Yang paling mulia di saat tersebut. Lalu turun lagi hingga kepada Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah lagi kepada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminatuz Zuhriyah atau Aminah binti Wahab. Dari Sayyidah Aminah binti Wahab, Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat di 12 Rabiul Awal. Yang mana sebelumnya Sayyidina Aminatuz Zuhriyah itu ketika hamil mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang hamil, perempuan hamil. Tanyain sama ibu-ibu yang di sini, yang punya anak, waktu hamil kayak gimana? Lagi metenge keprimen keadaan ngolak malik salah. Jadi ini bojone aku kayak aku tahu merasakan tahu ngerasakan. Tapi jari bojone aku, jari ibune aku, jari umine aku kados niku. Miring meneh salah. Miring mana salah. Pamane harus gede bener Bu kados niku Bu. Ya Allah, kowe jihad fisabilillah sing kados niku Bu. Jihad fisabilillah. Mulane sing sering metenge Bu. Enda sering jihad. Tapi ini apa? Tapi ini kenyataan. Jihadnya perempuan itu seperti itu. Jihadnya perempuan itu menahan rasa sakit, diantaranya banyak. Jihadnya banyak, taat sama suami, jihad. Masakin suami, jihad. Ngetok nak keringet, ngumbai kelambine bojone, ya jihad fisabilillah. Sampai hamil mengandung, itu merasakan sakitnya yang begitu dahsyat, sampai hamilnya besar, sampai melahirkan, itu dicatat jihad fisabilillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga lah ini yang biasanya dirasakan oleh perempuan ketika mereka hamil itu tidak dirasakan sama sekali oleh Sayyidatuna Aminah. Karena apa? Karena siapa yang ada di dalam perutnya Sayyidatuna Aminah, orang yang paling mulia, orang yang tidak pernah membuat susah manusia manapun, hingga ibunya lagi hamil pun nggak dibikin susah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lahirnya dengan mudah. Dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh 12 Rabiul Awal, tepat di hari Senin. Kita mesti tahu sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi luwih apal pemain bola sejarah la ilaha illallah. Luwih apal maring sejarah artis ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keprimen ke umat sing kados napa niki ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan kita semua diberikan ma'rifah, perkenalan atau kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kenalnya cuma bayangannya, bahasanya bayangannya, bukan hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia nggak ada yang kuat. Manusia nggak ada yang kuat. Ada setelah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf, itu Sayyidah Syafa' yang menjadi bidan, bahasa saniki ini bidan sing nampani lairane sinten, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Syafa' ketika melihat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat oleh beliau adalah nur, cahaya yang terang benderang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu Aminah pun ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan seperti itu, bahwasanya ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melihat cahaya yang terang benderang, sehingga cahaya tersebut menerangi sampai ke Syam. Ba'da gusuri Syam, yaitu apa, bangunan-bangunan yang ada di Syam. Syam jauh dari kota Makkah. Dari kota Makkah sangat amat jauh, tapi itu cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembus tembok, nembus antar lintas negara, bahasanya seperti itu.
Bahkan yang lebih dahsyat lagi ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih dahsyat dari cahaya matahari. Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nembus hatinya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Hatinya orang-orang yang mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tembus nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari paling ketutupan genteng aja nggak masuk. Ketutupan genteng itu cahaya kagak masuk. Tapi ada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sehingga sampai sekarang kita merasakan cahaya tersebut. Kalau bukan karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula lan panjenengan embuh sampai saiki isi jembah apa ora paham. Kalau bukan karena cahaya hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula lan panjenengan sedaya ora ngerti tujuan urip niku napa, mboten ngertos. Bahasanya sih kayak kewan ya, maaf sih kayak kewan mangan saenake, gawe dosa saenake deh. Saenake dewek ibaratnya seperti itu. Tapi berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diangkat dari kejahilan menuju cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangi kita menuju keridhaannya Allah subhanahu wa taala. Ada patut kita banggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya bangga, melebihi bangganya Nabi Musa ketika dikabarkan akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi bangganya Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keturunannya yang akan dijadikan nabi akhir zaman. Ya. Kita yang dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat disebutkan oleh Wahab bin Munabbah, itu ketika Nabi Musa membaca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa, itu terdapat di dalamnya itu fadilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara fadilahnya niku napa? Itu ada suatu umat di dalam tersebut, dalam suhuf tersebut disebutkan ada satu umat yang mana ketika mereka mangan ngerti mangan dahar baduk ini baduk bagi-bagi maring weteng maksudnya mau aja kasar ketika umat tersebut makan membaca bismillah kira-kira pada bismillah apa orangnya sin benar aja goroh ya mudah-mudahan berbismillah kabeh kita eling sama nih angger panangan maca bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada benar ataupun seperti itu atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi intinya maca bismillah niku menungsa umat tersebut yang disebutkan yang diwahyukan kepada Nabi Musa itu umat ketika makan baca bismillah panganannya sih dikunyah sih digo burung keelek bahasanya burung keelek belum ditelan belum ketelan itu makanan itu manusia atau umat tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika membaca itu ya Allah jadikan ini umat saya kata siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam ya Allah jadikan umat yang semacam ini umat saya kata Allah subhanahu wa ta'ala la innahu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam tidak wahai Musa itu bukan umatmu itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu sinten kula lan panjenengan sedaya niki kula lan panjenengan sedaya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan lagi di situ fadilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir muncul umat sing terakhir umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan lain sebagainya itu terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirhum fil ba's. Mereka itu akhir umat akhir munculnya terakhir akhir zaman tapi umat tersebut
itu awal yadkhulunal jannah, mereka itu bakal masuk surga terlebih dahulu ketimbang umat-umat yang terlebih dahulu. Umatnya Nabi Ibrahim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Nuh pun demikian, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga terkecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga duluan. Umat siapapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dihalangin, nggak boleh masuk surga dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini kulolan panjenengan sedoyo niki. Mudah-mudahan diaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada ciri-cirinya, ada tandanya, ada alamatnya. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu bakal masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, kecuali sing ora gelem. Bodoh apa lido ke sing kaya iki? Ngerti bodoh lido? Anak bodoh, anak lido. Bodoh lido ya wis parah lah bahasane. Kuadrat. Bodoh nemen. Kalau mlebu surga ora ga? Ana nang kene sing ora gelem mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ana sing ora gelem. Karena surganya Allah Subhanahu wa taala lambang keridhaannya Allah Subhanahu. Kita semua pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya pengen mlebu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umat kula niku bakal mlebu surga, jare Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Tapi ana terusane jadi Kanjeng Nabi. Illa man aba, kecuali sing ora gelem dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Ya Rasulullah, sing ora gelem ki sapa ki? Swarga sing nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, lambang keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, ki menungsaan sing ora gelem mlebu ya Kanjeng Nabi. Hebat mana iki bahasanya seperti itu. Bahasa kasar ya, bahasa kita orang ya. Bahasa Tegale hebat mana ning mlebu swarga ora gelem. Di surga dewek apa keprimen bahasanya? Tapi nang akhirat ya angger surga ya naudzubillah naudzubillah summa naudzubillah ya neraka lorotok tempat nang akhirat. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man aba, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa sing ora gelem ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku. Enggak ngomong langsung siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu. Bahkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah terjemahan ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu. Artinya anggapan langsung taat kemarin Gusti Allah tanpa melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ora dadi. Kabeh pintune sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya, dalam diwannya, ilzam bab rabbak watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun la yadik sadruk fal hadith yahun Allahul mugadir wal alam suwun la yakturu hammuk ma qadir yakun. Ilzam bab rabbak, kata beliau, ilzam lazimkan bab rabbak. Apa itu? Pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmatnya Allah Subhanahu disebutkan oleh Syekhina Al-Habib Kadim bin Musa Al-Haddad. Beliau menyatakan al-bab, ya kan, bab rabbak, bab pintunya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, "Waman man ata'ani," siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang melenceng dari perintahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka orang tersebut hakikatnya gak mau masuk surga. Yang aku takon, nangkene pengen pada mlebu surganya Allah subhanahu wa ta'ala apa boten? Temenan. Ini ngayong suarane ngelih apa keprimen ya, Bu? Pengen apa pengen? Oh iya lagi tutupan masker ya. Lalen, jadi suaranya kurang seru. Pengen mlebu surganya Allah subhanahu, ilzam babu rabbak, lazimkan Nabi Muhammad sallallahu, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiru ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunakan ajarannya Nabi Muhammad, gunakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di rumah, baik di sekolahan, baik di kantor, baik di pekerjaan, di sawah, dimanapun, gunakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu, jenengan pandadi apa bae, pandadi apa bae, yang penting halal dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pandadi apa bae, mau gak usah karepe, tapi apa, ikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilzam bab rabbak watruk kulladun, dan tinggalkan pintu selain Nabi Muhammad sallallahu, jenengan pandeleng panmeluni ulama, panmeluni sapa bae sing pandipeloni ya dideleng. Tidak dideleng, bahasanya gelombangnya lempeng apa ora karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ulamanya lurus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin. Ikutin. Kalau memang nggak lurus, kalau memang nggak lempeng dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak wajib ikuti. Tapi haram juga bagi kita untuk mencacinya, haram bagi kita untuk memakinya, haram bagi kita untuk mengumpat atau ngerasani bahasanya. Bukan kapasitasnya kita untuk mengomentari para ulama, para alim. Jenengan ibaratnya ilmu nanjo gendi pengomentari wong sing dhuwur orang bisa. Cuman kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ulama yang mengikuti Nabi, ikuti ulama tersebut. Kalau ada yang melenceng, ya jangan ikutin pelencengannya. Kata paham sampai sini? Makanya itu ilzam bab rabbak watrukul ladun, dan tinggalkan semua yang enggak ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu was'alhu salamah min daril futun, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan min daril futun, dari dunia ini yang banyak fitnahnya. Dari dunia yang banyak fitnahnya. Katone wah jenengan mlebu mono mumet dewek. Bahasane mumet dewek. Nang duniane wis mumet, ngurus ini itu sumpek, rumane engko nang akhirat ya naudzubillah summa naudzubillah. Ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang asani, tidak mau mengikuti jalanku, maka apa kata Rasulullah, faqad aba, maka dia telah berpaling dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan panmeloni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora bisa angger ora kenal maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, bahasanya apa Pak? Tak kenal maka tak sayang, bener ya? Orang kenal pan sayang keprime, tapi yang harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maka jenengan anak kesempatan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu, karena kenal, karena tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Tapi yang kita tahu, bahkan yang para sahabat tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ibaratnya cuman bayangannya toh, belum hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, diriwayatkan, Sayyidina Uwais Al-Qarani itu pernah ya akan ketemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah titip salam kepada Sayyidina Uwais
Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu di Yaman, dan Rasulullah SAW diutus di Mekah, hijrah ke Madinah. Ada Sayyidina Uwais Al-Qarani pengen dan beriman kepada Rasulullah SAW dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hatinya rindu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat dia itu pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi punya satu halangan, bukan halangan, maksudnya satu udzur. Beliau mempunyai satu udzur. Udzurnya apa? Beliau masih punya orang tua, yaitu ibunya beliau. Orangnya sudah ajus, bahasanya sudah lemah. Beliau satu-satunya anak yang ngurusin orang tua tersebut. Sampai akhirnya nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya seperti disifatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Uwais Al-Qarani. Kalau kalian ketemu, tolong sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarani. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ketemu. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika di kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, baru Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah sempat menemui siapa itu Uwais Al-Qarani. Sehingga disampaikan salam beliau kepada kepada Uwais Al-Qarani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarani bergembira. Gembira. Lalu Sayyidina Uwais Al-Qarani mengatakan apa? Wahai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau ini yang setiap hari bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu persis gerak-geriknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu persis keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketahuilah, kalian itu baru melihat bayangannya Rasulullah Sallallahu tembe ayang-ayangnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu, belum hakikatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan atau Al-Qurtubi, ya kan, beliau mengatakan sesungguhnya manusia yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu belum hakikatnya. Kalau hakikatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan di depan manusia, itu niscaya manusia nggak bakal ada yang kuat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal ada yang kuat ngadepin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking indahnya dan tidak bisa disifatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni ghaira munqasimi. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamma suratuhu wa man, yang sempurna zahir dan batinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa astafahu habiban bari'un nasabi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzahun an syarikin. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suci dari permisalan, daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Nggak ada yang mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh, semuanya jauh dari kemiripan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang mirip sedikit, sangat sedikit kemiripannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam munazahun an syarikin fi mahasinihi, di dalam keindahan akhlaknya Nabi Muhammad, di dalam keindahan perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam keindahan fisik tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk manapun, manapun. Sehingga manusia yang paling sempurna akhlak zahir batinnya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang pilihan yang dititipkan kepadanya itu cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
sehingga dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wulidtu min nikah, walam wulidtu min sifahin qad." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Itu disebutkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya itu dilahirkan oleh orang tua yang nikah sah, sebagaimana pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak dilahirkan sedikit pun dari nasab saya yang melahirkan sahaya saya sehingga saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya itu dalam pernikahan yang batil, itu enggak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bisa buka kitab Insanul Kamil yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ bakal disebutkan semua fadilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dilahirkan. Bahkan ketika Nabi dilahirkan ke muka bumi itu Nabi Muhammad nggak punya kakak, nggak punya adik. Nabi Muhammad nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Kakak adik yang syagik ataupun yang apa sih namanya, satu ayah atau satu ibu, nggak punya. Adanya kakak adik rodoah, yaitu satu susuan, adanya seperti itu. Tapi kakak adik langsung itu nggak ada. Kenapa? Ini fadilahnya bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia-manusia pilihan, dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang paling suci dan sendirian. Nggak ada kakak, nggak ada sehingga kesempurnaan tersebut berkumpul semuanya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ceritain kesempurnaannya Nabi Muhammad nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Umur kita habis, itu kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum habis. Wah, ini nabinya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenali hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ajarannya tidak mengajarkan cacian, tidak mengajarkan makian, tidak mengajarkan kedengkian. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari ujung rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ujung kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah rahmah, sehingga dinas oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Bukan cuman rahmatan lil mu'minin, bukan cuman rahmatan lil muslimin, rahmatan lil alamin. Tahu alamin itu apa? Al alamun kullu ma siwallah, semua selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang jinnya, yang manusianya, yang imannya, yang kafirnya, yang hewannya, apapun itu, surganya, nerakanya, bahkan malaikatnya, itu pun semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semua. Kepada malaikat litakriman, agar malaikat itu mendapat karam atau mendapat fadilah daripada fadilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramal khalqi kunna akramal umami, dengan berkat sebaik-baiknya makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Sampai tadi itu ceritanya belum sambung lagi. Nabi Musa ketika melihat fadilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, ya Allah jadikan ini umat saya. La ya Musa, innahu ummat Habib Ahmad. Sesungguhnya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu. Sampai akhirnya Nabi Musa putus asa, ya Allah, kalau memang seperti itu, yang ini nggak bisa jadi umat saya, yang ini nggak bisa jadi umat. Udah ya Allah, jadikan saya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ada Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak minta dari dulu, sebelum dilahirkan oleh orang tua kita nggak minta ya Allah jadi umatnya Nabi Muhammad, enggak. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah umat yang benar-benar umatnya Nabi Muhammad sallallahu
Supaya apa? Supaya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini keberuntungan yang tidak terhitung nilainya. Dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu keberuntungan yang tidak terhitung nilainya. Yaitu bagaimana cara menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Itu dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Summa innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la taqafu la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Ada disebutkan umatnya Nabi Muhammad SAW yang hakikat yaitu apa? Dia itu berikrar, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kata Nabi Muhammad SAW, haramu minni dima'ahum wa anfusahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diharamkan apa? Darahnya. Nggak boleh. Orang yang udah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus ditumpahkan darahnya, nggak boleh. Apalagi sampai dibunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Diharamkan lagi apa? Irduhu, kehormatannya, nggak boleh dicaci, nggak boleh dimaki, nggak boleh apalagi diribahin, nggak boleh direndahkan. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk direndahkan oleh manusia yang lain. Orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harum dima'ahum, terus apa? Dinyatakan lagi wa amwalahum, juga hartanya. Artinya apa? Ada batasan-batasan. Ketika seseorang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, entah itu orangnya seperti apapun itu, apapun jabatannya, apapun karirnya, apapun pekerjaannya, selama kita tahu dia itu punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haram bagi kita untuk mencacinya, haram bagi kita untuk memakinya, bahkan apalagi sampai membunuhnya. Maka dari itu sumastaqamu, lalu beristiqomah, dia berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sumastaqamu, lalu dia beristiqomah di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut, yaitu tadi yaitu istiqomah di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam keadaan tersebut sehingga dia meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Enggak nyampe di situ. Orang tersebut bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Mengatakan apa? La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Itu disebutkan dalam tafsir Tabari, itu 3 tempat malaikat itu bakal turun kepada orang-orang yang istiqomah semacam ini. Orang-orang yang menyatakan keislamannya dan menjaga keimanannya dan keislamannya juga ketakwaannya sehingga dia meninggal dalam keadaan istiqomah husnul khotimah. Itu dinyatakan di dunia ketika sakaratul maut, ketika di mana manusia itu takut dengan keadaan tersebut. Kita orang baru dengar corona, tembe kerungu corona, jadi ngertempelan salaman, wah bisa jedag lah bahasanya seperti itu, bisa jeglek, bisa jedag. Itu aja udah takut. Bagaimana ketika hadir malaikat pencabutnya nyawa yang jelas-jelas di hadapan kita sedang mencabut nyawanya gitu, kita bakal takut. Bakal takut. Tapi orang-orang yang beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun, itu ngadem-ngademin bahasanya. Ngadem-ngademin aja wedi, aja sedih. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru, dan lihatlah
diberi kabar gembira oleh malaikat tersebut. Absyiru, ambil kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bersenanglah ente pan mati pokoknya senang dari malaikat. Agar jenengan istiqomah jadi mukmin yang sejati, engkau meninggal itu dibikin senang oleh malaikat. Ditunjukkan di hadapan kita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ambil kabar gembira, ini surga, kalian bakal masuk ke dalam surga tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum, kata para malaikat, kami para malaikat ini yang menjadi pengaman kalian, pengawal. Pengawal. Ki kulon panjenengan sedaya dikawal panser, aman apa aman? Aman tebeban panser. Guru malaikat. Lah keprimen malaikat? Kalau mengawal di dalam kematiannya kita, mengawal di dalam apa sih namanya sekaratul mautnya kita. Itu tempat satu pertama di dalam sekaratul maut. Yang kedua di alam kubur. Itu malaikat pun mengamankan kita. Ketika kita lagi takut, datang malaikat dua yang menanyakan man rabbuka, man nabiyuka dan ila akhirih. Itu ada malaikat-malaikat yang lain menenangkan. Malaikat-malaikat yang lain yang menenangkan. Sehingga lisan kita disabatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab itu pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan mudahnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang satunya lagi itu ketika bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari tersebut disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa fasilati allati tuwi. Di mana di hari tersebut itu orang-orang pada lari ketakutan. Ketemu sedulure Melayu, terus dulure, yuk lo ke dulure aku, Melayu orang gelem ketemu itu di hari kiamat keadaannya semacam itu. Di hari kiamat gunung-gunung itu bagaikan debu pada beterbangan, mabur gunung, jenengan anak gunung jebluk tok wae Melayu ibarat. Ki gunung mabur mawak-mawek bahasane. Pan keprimen iki. Keadaan yang sangat mengerikan. Di dalam bahasa tersebut, di dalam hari kiamat tersebut, ketika dibangkitkan dalam keadaan yang semacam itu ditenangkan oleh malaikat-malaikat tersebut, sehingga seorang mukmin yang sejati sampai masuk surganya dalam keadaan tenang, sampai masuk surganya ke dalam keadaan tenang. Ambil kabar, kuncinya satu apa? Bikin tenang tetangga kita, bikin tenang saudara-saudara kita. Bikin aman orang-orang yang kita kenal, bikin aman manusia-manusia lain yang ada di sekeliling kita. Jangan sakitin mereka dengan tangan kita, jangan sakitin mereka dengan lisan kita. Kalau kita mengamankan mereka dari bahayanya lisan kita, mengamankan mereka dari manusia-manusia muslim ataupun tetangga-tetangga yang muslim maupun non muslim, mengamankan mereka dengan tangan kita, dengan lisan kita, maka ambil kabar para malaikat akan mengamankan kita hingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu. Yang mestinya kita ambil petik pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang enggak bakalan orang masuk pintu tersebut nyasar, enggak mungkin. Masuk pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ujungnya surga, ujungnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keistiqomahan itu tadi disebutkan hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dikawal, bukan lagi sama banser ya. Banser pun ntar dikawal sama malaikat, ibaratnya seperti itu. Yang ngawal siapa? Para malaikat. Sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang memang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berkat ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma
آمين اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرق من بعده تفرق معصوما ولا تجعلنا فينا ولا معنا شقي ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Hada minni, kalau ada salahnya minta maafnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al-Habib Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten sing kathah Habib Ahmad Mustafa bin Yahya biasanya sedelat. Ini bisa mantep banget. Akhirnya kula mboten keduman. Buntelah sedoyo, tapi niki rupane ibu pun manteng nggih. Bapak-bapak pun manteng, pun kaku. Nah, ibu gemuyu, sing kaku napa niku? Paring waras nggih, matane awas nggih, lakune ker, pikirane beb, akale cer. Ngandung ber 20 ki alurah 20 kilo lumayan barokah corona. Ini gemuyu di barokah corona dapat 20 kilo duitnya 6 juta. Si ngomong anu asa gitu. Ngandung ber sugih duit kertas sugih duit barangnya Jos akas. Allahumma kendo-kendo otot. Oh Habib Mustafa yang kenceng men. Kalau kan tos itu beriki biasanya kan paling seperempat jam, setengah jam, kira jam. Nanti kalau macak, kalau wajar buat paringi kursi, kalau pada wangsul. Kursi raya kan loro. Singono namun saya singono kayu kan. Karkai gomel tak jejak. Lagi mah tempuk lumayan. Kita ngeluk boyok. Alhamdulillah. Bongbong. Ulo maksudnya. Alhamdulillah. Nahmaduka wa nusni alaika faqad khalaqtana fi ahsani taqwim wa hadaitana ad-dinal qawim wa qulta lana fi kitabikal karim الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Allahumma pikir dingin. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa
ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. Golek kang nggih. Kendo-kendo. Pun cukup nggih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dunya mal'unatun ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wal muallim wal muta'allim. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Amma ba'd. Kepada semua habaib anak putune Kanjeng, alhamdulillah kita masih bisa ketemu mujalasah, bahkan muwajjahah dan muakalah bareng-bareng dahar karo Habib nggih. Alhamdulillah. Bahkan niki kula jenengan melu mangan ning Habib nggih. Insyaallah mangke wonten. Wonten nggih. Niki kan Khodimul Maulid sinten? Habib Jafar. Habib Jafar bin Muhammad Pasyeban sing gawe gawe lem sampean melu mangan. Pati makalah bareng mangan. Allahumma amin. Insyaallah mangke bareng-bareng ning swarga. Amin. Setuju? Bongbong pengen karuan. Durung duwe sertifikat apa durung duwe paspor apa tiket, insyaallah duwe tiketnya sholawat insya pamalinga. Muga-muga pada dipanjangna umure kabeh, khususnya dari Habib Ja'far bin Muhammad karo Habib Isa. Niki Isa nggih, Habib Jawa. Habib kok orang Bangir sih? Berarti Habib Jawa nih. Karena papanya ini turunan dia nih, turunan orang Bangir tapi. Muka-muka bagi panjang umur, sehat, barokah. Amin. Selalu siap untuk membina, membimbing, nuntun, dan bahkan insya Allah akan mempertemukan kita kabeh. Baikkan bukan datu ke beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabb. Ya Rabbal alamin. Kata Habibie kalau maksud nyatu sijine bukan berarti mengurangi hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau, karena memang orang kenal arah nih. Yang kenalnya biar